Jayasinghe has taken academic research. Probably he might have explained how the PhDs are one has to carry on. I don't know, many of you might have been completed PhD, but he might have explained what is the process in PMIST. Next is our colleague Mr. Dr. Balakumar Pichai could have explained. He is one of the topmost scientists and he could have explained the publication process. There are, because since he is an expert there, he may come later. We are going to, if there is a time, we'll go through some of his material, because he said last time he took it around 5:30. Today we are going to see on innovation. My colleague, another Dr. Appavu, is supposed to take, tomorrow he is going to take. He is going to talk only on sponsored research. The proposal which you are going to apply to get a grant, that's a plan. So I will rush through it. Probably some of you already may know, just a formal introduction. I did my bachelor's in chemistry, please ma'am. Bachelor's in chemistry and master's in environmental science, and later I did my PhD in University of Chennai. Then I went to for my second PhD in Czech Republic. Then 2 years postdoc in Osaka University, Japan. Last 18 years I'm here. 4 months in between I went to Australia for a fellowship. That's my background. So Dr. Balakumar Pichai and myself, we wrote a small code together. One of his book is available in the library. Anytime you can go and refer it. In his book, in preface, we have this quote. So you can go and see that we have, it's what we want to say, I don't know whether it's very clear. Research and teaching together. Probably Sir might have already told you, a good teacher, it is not necessary to be a researcher. Whereas a good researcher definitely will be a good teacher. Probably, I don't know, because if, since I have some, we all had some exposure, we say, like when I was in India also, I used to say, there is a limitation of resources, we don't have an instrument on all this. But of course, with the limitations, what we can do, that's the bet we have to see. Always limitation is there everywhere. One of our colleagues now who worked in biotechnology, now is in Canada. They also, in Canada, they have also a limitation. Resources not there every time, everywhere. With the limited resources, what we can do. So that's a point we would like to see that. So when you teach, we are going to be, many of you might have been already a teacher, and when you teach, always, a university and colleges, there is a difference. Probably you know that already they might have explained. A college need not to address or need not to focus on research, whereas in university need to focus on research and development and innovation. That is why in the university a faculty can become a professor, whereas in a college you cannot become a professor. So I hope you understand. If you work in a college, you cannot become a professor. But if you work in a university, you can become a professor. That one of the reasons is where we are supposed to do research. So don't take as a burden. You just only thing, you take care of your personal life, automatically your professional life will be better. So you don't need to sacrifice your personal life. That's very important. So people may say something like that, you have to sacrifice your personal life and so on. It is not so. Just take care of your personal life, automatically you will become a good researcher. We met, we met of course, you don't know who's one of the 2000 papers published, who's CNR Rao. People working in the material science, they met Dr. Manivandan, probably they are doing it. Dr. CNR Rao, he has got a prize equal to Nobel Prize, and he also got Bharat Ratna in our case. He published 2000 articles. All the 2000 articles, it's not like combining with someone else and not publish something like that. He personally gone through all the manuscript. Of course, he is one of the leading person in India, whereas he said, he compared with him, one of the famous scientists, where he published 1500, CNR Rao published 2000 articles. Of
of course, he also, there is a problem. Probably Dr. Balakumar would have explained about the plagiarism, retraction and everything. Dr. C.N. Rao also got 4 retraction. Imagine, 2000 papers, he got 4 retraction. This went to all over the world. This can happen because student can do some mistakes. So don't believe in students if they bring a manuscript. Research cannot be done overnight. So step is a process. So if you have to formulate a problem, you discuss, you note down, then next step, next step, next step. Don't ask anywhere, put your name on the manuscript without your permission. It can also a problem. People, in the professors in the IIT, they lost their job just because of the manipulation in the research paper. Research papers are important, not at the cost of like something else. Yeah, that you will understand later. Don't be afraid. It is very easy process. So always you have to put the content of the presentation. And research fundamentals of IPR, we are going to see IIC, Institution Innovation Council. It is there in the image. So the idea of Innovation Council, I am going to explain in detail. It is almost all the institutions in India, they have to have IIC. So probably if you worked in the previous some institute, they might have also had IIC. So then ITNT and Hollow Science and Research Survey. So there are points which I would like to start from WIPO. Every year, April 26 is considered as a WIPO, World Intellectual Property Organization observes IPR Day. It's an international day. So what is IPR? That we are going to see. It's about something intellectual. I can share the slides, so you don't need to copy. And also it's recorded, this lecture. And I can also give the record to you. If you listen and if you interact, that's more than enough. Okay. Properties are 2 types, tangible, intangible. Tangible is something which is, you have a property. Example, I have a water bottle. After seeing immediately you can guess some value for this. Yeah, some value, maybe a few hundreds. But if idea is going to come or research is going to come from your mind, that may be not so easy to measure the value of the property. That's what we are going to. If something is going to come from your brain, it may change the entire world. So the cost is not so easy to determine. That's what we are doing. So if that is so, somebody can steal your property and they can claim that is their own property. Example, if we have a home, if somebody is occupying, definitely we know exactly this location is belong to us because it's registered on us, the car is registered on us, so we can give a case to the police. Whereas if something comes out of a brain that has a big value, a big company can steal your innovation. That we are going to prevent. That is a tangible. Intellectual property always have some definition. It's a Wikipedia definition. Intellectual, it's mean capacity, creativity, knowledge and so on, owned or registered. It is registered on you. So the innovation should be registered on you. That's very important. There are still many things are there we are not going to discuss. I would like to, before going to the fundamentals, I hope you all may know that one person at least, yeah, you know, the person who was right. Particularly software they know very well, but others also. Bill Gates, one of the richest person in those days. In those days, 10 years before, not now. He's the owner of the Microsoft. Another one is a programmer, a simple programmer who has a company in the US. He is from Australia. Imagine a richest person stolen his property. The richest person is stealing someone's property. நிறைய பணம் இருக்காங்க திருடுவாங்க ஆனா இவர் திருடினார். Of course, Bill Gates is doing a lot of activities. He is giving donation to everywhere in the world for poor countries, AIDS and so on. He is doing a lot of activities. He is also, he's divided his property between his wife and ex-wife and his son, daughters and everything and so on. But while he was in the richest place, he stole. What is the story is small, I will make it. This person, Richardson, is the left side, is a very good programmer. He wrote
in a program which can which will run in the Windows. When we start window, it will run, the program will run, and the security program is wrote. So Microsoft, Bill Gates asked his employees, so please write such a program. He has already registered, he got it patented, but there is one difference. In India, if you write a program, it cannot be patented, but in US it can be patented. There is a difference. Yeah, you understand. In India, software cannot be patented, whereas it can be copyright can be done, whereas in US it can be done as a patent can be done. So the reason is the law is different from country to country. Yeah, US has a different law, India can have different law. It's unique in nature. Now he has stolen his software. He tried and no one has written like exactly like him. So his Bill Gates got bothered. He wants to steal it because he wants to release he has given the date for the Windows. So he took all the software and put it in his Windows and released. Now this guy has filed a case. That it went very long, and the story is finally they come with out of court settlement. Probably you know what is the meaning of out of court settlement. Bill Gates gave money, huge money, and we don't know exactly how much money. The case was settled. Okay. Like this, a few disputes. India and Pakistan is as a basmati rice. Probably you might have heard this basmati rice dispute. Basmati rice is a special rice which we make it for biryani or some special occasion, and it's very expensive. The aroma is different. It is grown only between India and Pakistan, Himalayan region. So a scientist from India, terrific scientist, he went to biotechnologist, went to US, and he made a genetic modification, and he brought this aroma into genetically. Artificially he brought the aroma. Now he made it as a Texmadi, and he got a patent in US. Now what will be happen? He got a patent in US on this rice, artificial rice, not artificial means genetically modified rice. What will happen to India and Pakistan? India and Pakistan cannot export basmati rice anymore. Lost the market. Now India and Pakistan filed, and they spent a lot of money. You know, the lawyers are very expensive. The story went, and finally they claimed that traditional knowledge cannot be patented because it's a traditional knowledge of our country, India and Pakistan. Because we were one of the we were together in those days. Just a moment. Next is turmeric. Turmeric is again the audio. I just keep going because I am recording this class. In olden days, after the delivery of the baby, we used turmeric for the purpose of the antiseptic. Yeah, we don't have any medicine though. We were doing for a long time this one. Finally, what happened? Again, one scientist in the US, curcumin, probably Balakama sir might have talked about this. Curcumin is the compound which is in turmeric. They patented it. Now again India lost the knowledge. If we are going to use it in the medicine, or we have to depend on US. Again they fought and won the case. It was going like this. So the solution is made. The solution is made finally. All the countries agreed. TKDL. I will give this slide to you. Traditional Knowledge Digital Library. It's a library maintained by each countries, maybe in a different name, all over the world. Traditional knowledge. Example, there is a ginger is there. If you put a ginger and take a tea, your headache is going to go. Traditionally, we know that. I am going to patent tomorrow. Then means I am going to steal the traditional knowledge for my benefit. Why I am doing a patent? I want to get benefited, because always IPR helps to monetize. If you work hard, you do research, then innovation,
you monetize it. You bring a product and get the money out of it. You understand? நம்ம எதுக்காக ஐபிஆர் பண்ணுறோம், ரிசர்ச் பண்ணுறோம், ஃபஸ்ட்டு அதை இனோவேட் பண்ணுறோம், அந்த பொருள் கிடைக்குது, அதை விற்கிறோம், அதனால காசு கிடைக்கும். இதுக்கெல்லாம் சும்மா பேப்பரில் சிவியில் வந்து எனக்கு பேட்டன்ட் இருக்குது அப்படின்னு போட்டுக்கிறது கிடையாது. ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் நினச்சிக்கிறாங்க சிவியில் பேட்டன்ட் போனால் ரொம்ப நல்ல விஷயம். We also have a patent, but we wrote to many companies, but we could not sell it. Unless you sell it and you become get the money, you will not do many more research. So you should be compensated. That's very important. So TKDL, you can go and you can in all languages, Tamil, English, Urdu, all language, Arabic, whatever traditional knowledge is there, it is there. As same language. So all over world, patent cannot be granted without consulting TKDL. TKDL பார்ப்பாங்க, ஆஃபீஸரு பார்த்துட்டு தான் பண்ணுவாங்க. இனிமேல் அந்த மிஸ்டேக் நடக்காது. இதுதான் டர்மரிக்கு, பாஸ்மதி ரைஸ் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம். Then any mechanical engineers are there here? Mechanical engineers, engineering department, engineers இருக்கீங்களா? ஒன்று நீங்கள் பயோடெக்னாலஜி மேம், நீங்கள் சிஎஸ்சி மேம், நீங்கள் EC. I will explain, probably they will understand better. There is a flame bike, it was there in 2007 or 6 somewhere. Even though Dhoni was advertising for this TVS one. Bajaj brought an invention, twin spark engine with button start. It's the first time in India. Adukku munadi button start kedaiyadhu. Twin spark engine brought it. Then TVS brought something else. There is a clash in technically. I'm not going in detail about that because it will go a little lengthy, because one we can argue or we can discuss on this IPR dispute in one class. The dispute between TVS and Bajaj. Bajaj was the first inventor and TVS is the second one. So they fought. Finally, after a big fight, the technology become irrelevant. Technology konja naalla the Sunday la irrelevant ஆயிடுச்சு. Okay. Next is, again we are going, probably all of you now know the Ilayaraja fight. Again it's a complicated. Ilayaraja has a point, Ilayaraja doesn't have a point. There is a two-way. Coin has a two sides. Ilayaraja, those days, I don't know, in my age, I think, I don't know how many of you are there, you know, he has brought a Echo no record cassette வரும். Ilayaraja song வந்ததுக்கப்புறம் Echo no cassette வரும். அந்த கேசட்டில் ரெண்டு சைடும் பின் பண்ணி விற்பாங்க, எக்கோ கேசட்டை. அதை வந்து எல்லோரும் போட்டு பார்ப்பாங்க. இதுதான் இளையராஜா. எக்கோ கிட்ட வச்சுட்டார் கம்பெனி அவரோட சாங்கை கொடுத்துட்டாரு. பட் தட் டைம் தெர் இஸ் நோ மார்க்கெட், இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டு, லோக்கல் மார்க்கெட்டு, சேட்டலைட் மார்க்கெட் இதெல்லாம் தெரியாது. அவரை வச்சுட்டார் காப்பிரைட்டர். இப்போ இளையராஜா சாங் ஹஸ் பிகம் அ பப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டி. யார் வேணால் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஹி ஃபைல்ட் எ கேஸ். நவ் ஆக்சுவலி த சாங் இஸ், மேம் அப்புறம் ஃபோன் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். He filed a case. The reason is actually the song is been created only because of first there is a producer should be there to give him money, then composer should come, he makes a tune, then lyricist will write, then singer will be there, then background music is there. So many people are there. So now the law is clear. They have equal share or some type of share is there. Those days there is no share. Now all the people are misusing Ilayaraja song. That's the point he is using. People are getting money. Then why they are not paying to me? That's his point. His point is right. So he has a point. Also, when people are getting money from his song, definitely they have to give some money to him. Now there is a case between the echo recording and the Ilayaraja is going. It's slightly complicated. So you can go to Phonographic Society of India, and if you go see that there is a songs, you can also download it by paying the money. You can telecast. If you see in the TVs, they put only 10 seconds. There is a law is there. 10 second or less than 15 seconds exactly. I don't know. 30% you can use it for non-profitable basis. If it's profitable, you have to get a permission. So if anyone of you running a YouTube, you will know that. If you put a song, try a song in YouTube, immediately you will block. Because songs are now recorded and you do not allow to upload any songs, commercial songs, because all are copyright material. So that is the point. Finally,
How many of you like Disney cartoons? Disney cartoonல பார்த்து வளர்ந்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? ஒன்று ரெண்டு பேர், கொஞ்சம் பேர் தான். இந்த ஜெனரேஷன் தெரியாது உங்கள் லெவலில். எங்கள் ஜெனரேஷனில் டிஸ்னி கார்ட்டூன் தான் ரொம்ப முக்கியம். மிக்கி மவுஸ். மிக்கி மவுஸ் கார்ட்டூன் பார்க்காதவங்க இருக்க சான்ஸ் குறைவு. இட்ஸ் இன் அமெரிக்கா, children are grown with a Mickey Mouse cartoon and it's close to heart. அது அவங்களோட வீட்டுல இருக்க ஒரு உறுப்பினர் மாதிரி. மிக்கி மவுஸ் அவரோட கார்ட்டூனோட okay, I will tell the story. They are I think in 6th place they have Mickey Mouse with the Disney land இருக்கு. இந்தியால வர வேண்டியது it's missing. I think only in 6th. இந்தியா US ல ரெண்டு தான். கலிகி நிப்பா சொன்னாரு. டிஸ்னி லேண்ட் இல்ல யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோ அதெல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா தெரியும். If you gone to Universal Studio, Disneyland, இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா அதில் என்ன இருக்குன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் இஃப் யூ கோ டு ஹைதராபாத் இது ராமோஜி ஸ்டுடியோ போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான். பட் இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அவங்களோட படம் மட்டும் தான் இருக்கும். ராமோஜி ஸ்டுடியோவில் எல்லாமே இருக்கும். இது வந்து அவங்க படம் மட்டும் தான் இருக்கும். யுனிவர்சல் ஸ்டுடியோவோ இல்லை டிஸ்னி மட்டும் தான் இருக்கும். Now, the copyright law says if you have a cartoon, what is copyright? First, if you write a novel, if you write a poem, if you take a photograph, even the class is recorded, it comes under copyright. Yeah, because it's recorded, it comes under copyright. But there is a problem. Whether I am using a copyright material for this, if I am using already copyright material, I cannot claim. So there is a slightly complicated. Once you write something, it immediately comes under copyright. But the law says you have author, you means author, will have a life plus 60 years. அவர் உயிரோடு இருக்கிற வரையும் plus 60 years. அப்படின்னா அவர் இறந்த பிறகு 60 வருஷம். புரியுதா உங்களுக்கு? அவர் இறந்த பிறகு 60 வருஷம். பட் டிஸ்னி கார்ட்டூனு ஏன் இந்த 60 வருஷம் அப்படின்றதுக்கு ஐடியா இருக்கா? ஏன் 60 வைக்காங்க? ஏன் 62 வைக்கல? ஏன் 59 வைக்கல? ஏன் 60 வச்சாங்க? லா வந்து காப்பிரைட்ல ஒரு ஆத்தரை நீங்கள் புக் எழுதி பப்ளிஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த காப்பிரைட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா ஜெனரல் பப்ளிகேஷன் நம்ம பண்ண மாட்டோம். நம்ம காப்பிரைட் எழுதி கொடுத்துருவோம், ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் தெரியும். இமீடியட்டாக காப்பிரைட்டை நம்ம சைன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அந்த பப்ளிஷன் போயிடுச்சு. ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட இல்லை காப்பிரைட். நம்ம பேப்பர் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மகிட்ட இல்லை. நீங்களாக பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கையில் இருக்குது. இது உங்கள் லைஃப் லாங் ப்ளஸ் 60 இயர்ஸ் உங்களோட லீகல் இயர்ஸ்க்கு வரும். ஏன் 60 இயர்ஸ்? எனி ஐடியா? I will tell the reason in the next one. Walt Disney, who have all founded, he died 58 years before. இன்னும் 2 வருஷம் US வந்து ஹோல்ட் பண்ண முன்னாடி 50 or 55 இருந்துச்சு. இப்போ 5 வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணாங்க. திருப்பி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா டிஸ்னி கார்ட்டூனா அவங்க அமெரிக்காவில் மட்டும் வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அமெரிக்கா மட்டும்தான் அமெரிக்காவுக்கு சொந்தம்னு வச்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. அதனால இன்னும் 2 வருஷத்தில் அவங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலைன்னா இட் வில் பிகம் அ பப்ளிக் டொமைன். வந்துருச்சுன்னா யார் வேணால் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம ஊரில் முன்னாடி இப்போ இல்லை, முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மளிகை கடையில் ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ஃபோட்டோ போட்டிருப்பாங்க. அவங்க மளிகை கடை போட்டிருப்பாங்க. அந்த ஆக்ட்ரஸ்க்கும் அந்த மளிகை கடைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, ஆனால் அவங்க போட்டிருப்பாங்க. இப்போ அதெல்லாம் செய்ய முடியாது. ஏன்னா காப்பிரைட் இஸ் யூஸ்ட் இன் யூ கேன் ஃபைல் அ கேஸ். அதனால் கார்ட்டூனை டிஸ்னி கார்ட்டூன் 2 வருஷத்தில் யூஎஸ் விட்டுடுச்சு. பப்ளிக் டொமைன்னா நம்ம தைரியமாக யூஸ் பண்ணலாம், யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா இட் ஹேஸ் கம் டு பப்ளிக் டொமைன். இது வேர்ல்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் வை இது ஒரு விஷயம். அடுத்தது KFC, அஃப்கோர்ஸ் யூ மைட் ஹவ். இந்த தஞ்சாவூர் KFC வந்துச்சு, முன்னாடி இல்லை. லாஸ்ட் 1 year 1.5 years இல்லை 2 years முன்னாடி தான் இருக்கும். KFC வந்து இட்ஸ் பிகம்ஸ் அ ட்ரேட்மார்க். நீங்கள் பிஸ்லரி சாப்பிட்ருப்பீங்க, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும். மேரி பிஸ்கட் சாப்பிட்ருப்பீங்க, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கும். சாப்பிட்ட பிறகு தொண்டை வலிக்கும். அப்போ தான் பார்த்தா பிஸ்லரி கிடையாது அப்படின்னு. இது எல்லாமே யூஎஸ்லேயே இருக்குது. KFC மாதிரியே போடுவாங்க, but it's not real KFC. Probably you know that KFC, the owner, Kentucky, the owner, with the recipe, he went to more than 100 shops. Every shops he went and told, I have a recipe, please give me job, I will make it and you can become richer. People did not believe. Then he started his own shop in Kentucky. Now all over the world KFC is there. Of course, KFC also recipe is there, secret is there. You can see people are cheating. The trademarks also important. Bisleri again, slight everything same, only spelling mistake, intentional spelling mistake. It is not unintentional. So if you drink the water, it will become a bad. Okay, who won? All these are okay.
I don't know how many percentage, the life saving drug, அதாவது நம்ம ஐசியூல இருக்கோம், நம்மளுக்கு மருந்து போடுவாங்க, அந்த மருந்தால தான் நம்ம காப்பாற்றப்படுவோம், அந்த மருந்துல மேஜர் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஃபேக். இதுதான் நம்மளோட கொடுமை. புரியுதா உங்களுக்கு கேட்டாங்க? அந்த மருந்துல தான் நம்ம உயிரே தப்பிக்க போறோம், அந்த மருந்துல ஃபேக் இருக்கு, சப் ஸ்டாண்டர்ட், and it's not real, it's not coming from real company. So this is a condition is there. So there is everywhere we have to be careful about. Okay, நிறைய பேர் தூங்குறீங்க, அதனால ஒரே ஒரு ஸ்டோரி. இந்த மங்கி வந்து I'll tell the story. ஒருத்தர் இந்தோனேஷியா போனார். அவர் போன டைமில் அவரோட கேமரா கீழே வந்துருச்சு. அதை மங்கி எடுத்து பார்த்துருக்கு, எடுத்து பார்த்தா தெரியாமல் மங்கிட்டு ஃபோட்டோ வந்துருச்சு. அதான் எடுத்த ஃபோட்டோ. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, விக்கிபீடியா இருந்தால் நீங்களும் பார்க்கலாம். மங்கி செல்ஃபி காப்பிரைட் டிஸ்பியூட் போட்டிங்கன்னா தெரியும். இப்போ என்ன டிஸ்பியூட்னா, இந்த ஃபோட்டோ யாரோடது? மங்கியோடதா, கேமரா எடுத்தவரா, இல்லை அந்த அனிமல்க்குன்னு ஒரு இது இருக்குல்ல, அந்த பேர் வந்து நல்ல பேர் இருக்கும், பீட்டா. ஆமாம் சார், கரெக்டாக இருக்காது. பீட்டாவோடதா இல்லை அந்த ஜூக்காரனோடதா? நீங்கள் நினைக்கிறீங்க யாரோடது? மங்கியோடது. மங்கிட்ட ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ண சொல்லிடலாம். அப்புறம் கேமராமேனு, அதுதான் டிஸ்பியூட் போச்சு. அப்புறம் ஃபைனலாக ஐ திங்க் ஹி ஒன் த கேமராமேன். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ், how many of you have having Instagram? இதில் எல்லாருமே இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லாதவங்க இருக்கீங்களா? பரவாயில்ல, 2 பேர் 3 பேர் 4 பேர், ஓகே, வெரி குட். 4 பேர் 5 பேர் இருக்கீங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் இன்ஸ்டாகிராமில் இருக்காங்க, அதனால் இன்ஸ்டாகிராமில் ஆக்டிவ் இருந்தீங்கன்னா நம்மளை பற்றி எழுதுறதுலாம் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம். You take a photograph. What do? You want to post it in Instagram, and you have to post Instagram, and you have to retain your copyright. என்ன செய்யணும்? இன்ஸ்டாகிராம்லேயே போடணும், ஆனால் அந்த காப்பிரைட் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கணும். நாளைக்கு யாராச்சும் வந்து இது ஒரு 10 லட்சத்துக்கு கொடுத்துருங்கன்னு கேட்டால் கொடுக்கணும். அந்த காப்பிரைட் இருக்கணும். என்ன செய்யணும்? ஃபேஸ்புக்லேயோ இல்லை சோஷியல் மீடியாலேயோ போஸ்ட் பண்ணணும், ஆனால் அதோட உண்மையான காப்பிரைட் உங்கள் கையில் இருக்கணும். அப்போ என்ன செய்யணும்? நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர், நம்மளுக்கு அதை பற்றி என்ன சார், 10 லட்சம் 20 லட்சம், நாங்கள் பணம் நிறையா இருக்குது வீட்டில், நான் ஏதோ பார்ட் டைமாக வேலைக்கு வந்துட்டுருக்கேன், அப்படி தானே? வீட்டில் சும்மா இருக்கிறதால வேலைக்கு வந்துட்டுருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது அப்படி இருந்தால் அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லை. மற்றவங்களுக்கு no idea. You have to put a watermark before posting in social media. You take a photograph because then it belongs to you. You put a watermark, that putting your name, mobile number, email, year, everything you put, contact address, and post it. Now it's not clear. So if somebody wants, a magazine wants, journal wants, they will approach you and they pay the money. After negotiating, you can sell the copyright to them and you can get the money. This is very important. Without watermarks, if you post it, immediately you lose your copyright. That's it. இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, எல்லோரும் உங்களோட ஃபோன் எடுத்து கூகுள் போங்க, இந்த ஒரு நிமிஷம் மட்டும், அதுக்கப்புறம் 3 ஃபோட்டோஸ் வேணும். கூகுளில் ஆப்கானிஸ்தான் உமன் போடுங்க, ஆப்கானிஸ்தான் உமன் வித் green color eye, Afghanistan woman. Potingla, you will see a photograph with a green eye. The person is posted in National Geographic journal magazine on the front page. Sorry, on the you will see on the cover page. Our millions generally we don't have a green color on our body. Another green background போடுறாங்க. Green color நம்ம பாடியில எப்பவுமே இருக்காது. அதனால தான் green shirt போடாம சொல்லுவாங்க. நீங்க அது மீடியால பண்ணீங்கன்னா green background போடுவாங்க. ஏன்னா we can make a CG graphics அப்பதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா மைனஸ் பண்ணிட்டு green color மைனஸ் பண்ணிட்டு எதை வேணா செஞ்சுக்கலாம். நம்ம இங்க இருந்து எங்க வேணா குதிக்கலாம், எங்க வேணா ஓடியாரலாம், எதை வேணா செய்யலாம். CG பண்றதுக்கு green color. இப்போ இந்த லேடியை CG பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்க கலர் வந்து green color. இது அவங்க ஐயை மாத்தணும். இவங்க ரொம்ப ரேர். இவங்க ஃபோட்டோ எடுத்திருக்காங்க. ஆஃப்டர் தட் she has 20 years பிறகு அவங்க கல்யாணம் ஆகி அவங்க குழந்தையோட இருப்பாங்க, அதையும் எடுத்துப்பாங்க. The person who took the photograph
he might have posted immediately on Instagram, he lost his popular. இப்போ நேஷனல் ஜியோகிராஃபிக் எவ்வளோ மில்லியன்ஸ் எடுத்துருப்பாரு. அது மாதிரி நீங்கள் லூஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை பணம் சம்பாதிக்கணும்? அதுதான் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் சொல்லி தரணும். ஸோ தே ஷுட் நாட் போஸ்ட் இட் இமீடியட்லி எனி ஃபோட்டோகிராஃப் வித்தவுட் வாட்டர் மார்க்ஸ் இஃப் தே வாண்ட் டு ரீடைன் த காப்பிரைட். யா ஓகே, வச்சுருங்க. ஃபோனை வச்சிடலாம். இப்போ ஃபோனை வச்சிடலாம் மேடம். ஃபோனை எங்கேயும் போகுது மேடம், வச்சிடலாமா? Now we are going to on biotechnology, வேற biology ரிலேட்டடா biology படிச்சிருக்கீங்க? Chemistry. Okay. Then they can understand. But anyway, I will explain very simple. India has a unique law. நல்லா வச்சுங்க. India has a 1917 ஆக்ட்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்ட் இருக்கு. அதை நான் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி தரேன், ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா தான் சொல்லி தரேன். இஞ்சி இருக்கு. இஞ்சியை ஒருத்தர் பேட்டன் வாங்கிட்டார். இஞ்சியில் இருக்க காம்பவுண்ட் வச்சு அதை பேட்டன் வாங்கிட்டார். இஞ்சியில் இந்த போட்டு குடிச்சிங்கன்னா, இந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இல்லை இதில் டீயில் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா தலைவலி போயிடும். அவங்களுக்கு பேட்டன், இந்த கம்பெனிக்கு பேட்டன் கிடச்சிச்சு. கிளியரா பேட்டன் கிடச்சி அது எல்லா மார்க்கெட்லேயும் இருக்குது. இப்போ இப்படியே இஞ்சி வச்சு அவங்க ரிசர்ச், அதே காம்பவுண்ட் வச்சு ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப திடீர்னு பார்க்குறாங்க அது அல்சரை ட்ரீட் பண்ணுது, அல்சரையும் குணப்படுத்துது. உடனே இமீடியட்டாக போகிறாங்க பேட்டன் ஆஃபீஸ்க்கு. நாங்கள் ஏற்கனவே வாங்கிட்டோம் பேட்டன்ட்டு, அது சின்னதாக சேர்த்தோம், சின்ன விஷயம் சேர்த்தோம், அல்சரையும் குணப்படுத்துது. இப்போ இது இந்த செக்ஷன் 3 ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, அது இந்தியாவில் மட்டும் இருக்கு. இட்ஸ் a unique law only available in India. இந்த லா படி பேட்டன்ட்டை ஆஃபீஸ் கிராண்ட் பண்ண முடியாது. கிளியரா புரியுதா? இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக. நவராட்டிஸ்னு ஒரு சுவிட்சர்லாந்து கம்பெனி ஹேஸ் a கேன்சர் ட்ரக், ஒரு ட்ரக் வச்சுருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணாங்க, அது க்யூர் பண்ணிச்சு. திடீர்னு அந்த காம்பவுண்டில் சின்ன அடிஷன் பண்ணாங்க. பண்ணால் லூக்கேமியா தான் அவங்க தெரியும், பிளட் கேன்சர். பிளட் கேன்சர் ட்ரீட் பண்ணுது. இட்ஸ் த ஒன்லி ட்ரக் அவைலபிள் இன் த வேர்ல்ட் ஃபார் பிளட் கேன்சர். ஓரல் ட்ரக். கேன்சர்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் ரிஸ்கானது. ஓரலாக டேப்லெட் சாப்பிட்ற மாதிரி. ஏன் டேப்லெட் சாப்பிட்னா அது கொஞ்சம் அதிகமாக லென்த்தாக டிஸ்கஸ் பண்ணோம், நான் ரொம்ப டீப்பாக போகல. பாடி நாலேஜ் தெரியும் உங்களுக்கு. நம்மளோட டைஜஷன் ப்ராசஸ் பாஸ் பண்ணோம். டைஜஷன் ப்ராசஸ் அவ்வளோ ஈஸியாக ட்ரக் பாஸ் பண்ண முடியாது. அதுவும் கேன்சர் ட்ரக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இதை பாஸ் பண்ணி போகிறதுக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. எல்லா ஊர்லேயும் வாங்கிட்டாங்க. இந்தியாவில் வந்து இந்தியா ஆஃபீஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு. ஏன்னா இந்த செக்ஷன் 3D ஏற்கனவே நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க, நாங்களும் கொடுத்துட்டோம், திருப்பி ஒரு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு திருப்பி வந்துருக்கு. இப்போ இந்த ட்ரக்கோட விலை கேன்சர், பிளட் கேன்சர் வந்தவங்களுக்கு 1000 ரூபாய். இந்தியாவில் கோர்ட்டு டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுச்சு. அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வரையும் போகிறாங்க, கவர்மெண்ட்டும் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிடுச்சு. இப்போ அதோட விலை வெறும் 150 ரூபா. கிட்டத்தட்ட அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறேன். எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணும். இந்த செக்ஷன் லா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். லா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் ஐபிஆர். நம்ம கோர்ட்டில் கேஸ், நமக்கு மேலே ஏதோ கேஸ் இருக்குது, நம்ம வாதாடுறோம். நம்மளும் வாதாடலாம், லாயர் வச்சு வாதாடலாம். நான் ரொம்ப நல்லவன், இதெல்லாம் செய்யலைன்னு சொன்னால் நம்ம ஜட்ஜிக்கு அதெல்லாம் புரியாது. என்ன சொல்லுவோம்? இந்த லா படி நான் இதை செய்யலை, இந்த லா படி எனக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, அதனால எனக்கு இந்த ரூல் படி இப்படி தான் பேசணும். தவிர நான் ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு சொன்னால் புரியுமா ஜட்ஜிக்கு? அவருக்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்லவங்கன்னு, என்னால் ஒரு ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி தான் இந்த லா, ஐபிஆர் லானால இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட ஃபார்மஸ்டிக்கல் ட்ரக்கு ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட்டே அவங்களுக்கு தெரியும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க பணத்துக்கு, அவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒரே ஒரு ரூல் தான் இது, எந்த வேர்ல்டு எந்த கண்ட்ரிலையும் கிடையாது, நம்ம ஊரில் மட்டும்தான். இது ரொம்ப முக்கியமானது. I will pass this. You can see, நீங்கள் போட்டிங்கன்னா செக்ஷன் 3D அந்த ஸ்லைடை வந்து உங்களுக்கு சத்யபிரியா போகிறேன், நீங்கள் go through that. Okay. Now I'll come to innovation one. As a teacher, when you teach, you have to teach a fundamental. Yeah. Then, like here, all are. Please understand, there is no difference between intelligent people and slow learners. Only difference, படிக்கிறவங்களுக்கு படிக்காதவங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படித்து மார்க் எடுக்கிறாங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிக்கல, என்ன டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் மேடம்? என்னது? ஹார்ட் ஒர்க், அப்புறம் லிசன் பண்ணாங்க, வேற அவுட்புட், இன்ட்ரெஸ்ட். ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான். இவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க, இவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க.
எல்லாருக்கும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரெயின் தான், எந்த டவுட்டும் வச்சுக்காதீங்க. அதில் நம்மளுக்கு டவுட் வேணாம், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டவுட் வேணும், அதை கிளியராக சொல்லிடுங்க. இவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க, இவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணல, அவ்வளோ. அது வேணா டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கலாம். இந்த டைம்ன்றது மேக்ஸ் ஒருத்தர் வரலைன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு பதில் 2 மணி நேரம் ஆகலாம், 2 மணி நேரத்துக்கு பதில் 3 மணி நேரம் ஆகலாம், சில பேருக்கு 5 நிமிஷம் ஆகலாம். அது வேணா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம், தவிர டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு மூலையில் வந்து உட்காராது. இதை கிளியராக ஸ்டூடெண்ட் சொல்லிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் யூ மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபண்டமெண்டல்ஸ். அதுக்கு டைம் எடுத்துங்க. அதுக்கு அப்புறமா தான் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. இவங்க எல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் புரிகிற மாதிரி எப்படி ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேனோ, இல்லை கெமிஸ்ட்ரியே புரியாமல் இருக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன், இன்னும் கொஞ்சம் போனால் இமிட்டி நாப்பு அந்த ஸ்ட்ரக்சரு அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் அவங்களுக்கு புரியாது. அப்புறம் மணிவன் சாருக்கும் அருண் சாருக்கு மட்டும் தான் புரியும், மற்றவங்க இல்லை அவங்களுக்கு புரியும். அப்புறம் தூங்கிடுவீங்க எல்லாரும். ஏற்கனவே 2-3 பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க, அப்புறம் மொத்தமாக தூங்கிடுவீங்க. இப்போ அவங்கள்ட்டேருந்து அவுட்புட் வாங்கணும். ஆக்சுவலாக எஜுகேஷன் இஸ் நாட் புட்டிங் சம்திங் இன்சைட் த பிரைன். நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க நான் படித்ததெல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். நல்லா வச்சுங்க. 8 சப்ஜெக்ட் நீங்கள் எல்லாருமே சிலபஸை பிரிச்சுருப்பீங்க. யாரை கேட்டேன்னா நான் அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்க மாட்டேன், இந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்க மாட்டேன், குவாண்டம் எடுக்க மாட்டேன் சொல்கிறோமா இல்லையா? நான் அந்த சாஃப்ட்வேர் எடுக்க மாட்டேன், இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்க மாட்டேன் சொல்கிறோமா இல்லையா? ஆனால் அவனை படிக்க சொல்லணும். நல்லா வச்சு அவனை படிக்க சொல்ல 8 சப்ஜெக்டையும் நான் எடுக்க மாட்டேன், ஆனால் அவன் படிக்கணும். அதுவும் காலையில் சாயங்காலம் உட்கார வச்சு ஜெயின் மாரி அவனை சொல்ல சொல்லி படிக்க வச்சு அவனை தூங்க வச்சு வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும். இங்கே தூங்கினாலும் அங்கே போய் ஃப்ரெஷ் ஆகி அவரில் மொபைல் ஃபோனை பார்த்துட்டே இருப்பார். ஏன்னா இங்கே தூங்கிட்டார்ல. இட் இஸ் நாட் தட். டீச்சிங் இஸ் நாட் புட்டிங் சம்திங் இன்சைட் த பிரைன். அதை முதல்ல நல்லா பண்ணுங்க. நெவர் ஆஸ்க் பீப்புள் டு மக்கப். மேக்ஸிமம் எக்ஸப்ட் சம் டேபிள்ஸ் அதை தான் மக்கப் பண்ணலாம், சில விஷயத்த மக்கப் பண்ணலாம். தவிர மக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லியிருந்தாங்க. மக்கப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லியிருந்தாங்க. மறந்து ஏன்னா we are human, we are not a computer, yeah? So we cannot store and keep the information. So make some shortcut. That shortcut can be different. உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கலாம், உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் வச்சுருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்ச ஹீரோ பேர் வச்சுக்கலாம், எது வேணால் வச்சுக்கலாம். நம்மளுக்கு வேண்டிய விஷயம் வேணும். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ஆல் த பீப்புள் ஷுட் கம் அவுட் வித் சம்திங் a சொல்யூஷன் ஆன் their ஓன். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். புக்கில் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. அவங்க அதை படித்து புரிஞ்சு அதுலேருந்து ஒரு விஷயம் வரணும். அது 40 பேர் இருந்தால் 40 பேருக்கு 40 டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதுதான் முக்கியம். அதுதான் சக்ஸஸ் ஆஃப் த டீச்சிங். அதுதான் சக்ஸஸ் ஆஃப் ரிசர்ச். சின்ன ரிசர்ச் பண்ண சொல்லுங்கள். ஒவ்வொரு டாப்பிக்லேயும் சின்ன ரிசர்ச் பண்ண சொல்லுங்கள். யூ ஆஸ்க் தம் டு டூ சம் ரிசர்ச். அவங்கள ஸ்பெண்ட் பண்ண சொல்லுங்கள், அவங்கள கைட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு we should be ready. It is not an easy process. It is a difficult. இதுக்கு அப்புறமா I cannot say ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிலைமையில் எனக்கு தெரியும், அவங்க பாவம் டைம் இல்லாமல் இருக்காங்க, அதில் நம்ம டீச் பண்ணுறோம் இல்லை. அப்போ யூ ஹேவ் டு மென்டர் தம். அவங்கள கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு கண்ணாமல் திட்டவும் முடியாது. ஏன் இட்ஸ் ரியலி யூ cannot do that. Hurt legally is not I cannot because recording I cannot say something. You cannot hurt them by physically, mentally. So you have to gently you have to mentor them and make them do it. So again somebody will do immediately, somebody will do in 1 month time. And you have a scale. That scale is not permanent. நீங்கள் ஒரு ஸ்கேல் வச்சுட்டு இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லாதீங்க. அவங்க இருக்க மாதிரி நீங்கள் ஸ்கேலையும் மாற்றணும். யா ஆனால் மினிமம் there is something is that they should learn. That you have to keep. That is very important. Is it clear? இது வந்து ஒரு உங்களுக்கு தெரியல, இது ஒரு கஷ்டமான ஒரு ப்ராசஸ். பீயிங் a teacher nowadays, if you don't understand, it's very easy to understand any subject. I don't know some concept. இமீடியட்டாக போய் கூகுளில் பார்த்து யூடியூப்பில் பார்த்து இமீடியட்டாக பார்த்து புரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே நம்ம சொல்லி தரணும். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் actual one. 24 hours before we have to give a presentation, the PPT should have been reached them. 24 hours before the class, PPT should have been reached the students, and we have to take class not referring any material from the PPT.
because they should have been prepared. We should teach them beyond this PPT. This is the way teaching should be done. புரியுதுல உங்களுக்கு? PPT 24 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கொடுத்துடணும், அதை அவன் படிச்சுட்டு வந்துருக்கணும். நம்ம PPTல இருக்க ஒரு விஷயத்துக்கு கூட சொல்லாம அதுக்கு மேலே சொல்லி தரணும். This is the way teaching should be done. Ideally. So hackathon, I would like to ask, there's a point, ask them to do some innovation in each one. Any subject, small innovation பண்ண சொல்லுங்க. அது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லையும் பண்ணலாம், எதுலையும் பண்ணலாம். Innovation is very important. Degree is now, it's only a mere paper or qualification. You need to explain something more than that. Or problem solving skill வேணும். So அந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர்ட் ஆனீங்கன்னா you can do that. Okay, next, do you have any idea what is going on this? இது ஏன் நாய் தொடர்ந்து இந்த காரை? அது பிடிக்கலையா? ஆமா, டாகோட ஸ்மெல். டாக் உள்ளேலாம் இல்லை, அந்த டாக் காரை அது யூரினேட் பண்ணிருக்கு ஒரு இந்த கார் இருக்க இடத்துல. ஸோ திஸ் டாக் திங்ஸ் தட் it is the dog thinks that there is another dog is entering into the territory, because dog has a territory. உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம், டாக் தொத்திட்டே போகும், திடீர்னு விட்டுரும். ஏன்னா ஒவ்வொரு டாகும் ஒரு டெரிட்டரி இருக்குது, அதுக்குள்ளே நுழைஞ்சா இனிமே இன்வேடர்னு நினைக்குது. அதான் that's a point. So what is the point I would like to say? Apply science everywhere in your life. Science everyday life la apply பண்ணணும். That's what we have to teach students and we. This one, any idea why the child, generally how many of you wrote in your childhood on the wall? எத்தனை பேர் எழுதிருக்கீங்க? நிறைய பேர் தூக்கல, பட் எழுதிருக்கலாம். எழுதவே இல்லை மேடம், நீங்கள் எழுதவே இல்லை சார், நீங்கள் எழுதவே இல்லை. எழுதிருக்கீங்க. எழுதாம இறக்கிங்களா? அவங்க கேட்கலாம். எழுதவே இல்லை பாலில். 1 2 3 4. Okay, very good. So your parents said you did not write, yeah, because you don't know, you don't remember that. What is the science behind this? They are enjoying. Very good. பக்கத்தில் இருக்கிற சார், சார் ஏன் அந்த குழந்தை எழுதிட்டு இருக்கு சார்? தோன்றதே எழுதுது. அவர் கவனிக்கல, இருந்தாலும் பயங்கரமா ஷார்ப்பாக கிட்ட வந்துட்டார் ஆன்சருக்கு. இமேஜினேஷன். ஆனால் ஆன்சர் இன்னும் வரல, கிட்டக்க வந்துட்டு தான் சொன்னேன், ஆன்சர் இல்லைன்னு சொன்னேன். கிரியேட்டிவிட்டி வேற, இன்னோவேஷன் என்னப்பா, இன்ஸ்டிங்க்டா, டெவலப்மெண்ட் ஸ்கில். கிளாஸ்ல படிச்செல்லாம் எழுதி பார்க்குறாங்க, மிஸ் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணாங்க, டீச்சராக ஆக போகிறாங்க. பாவம். திங்கிங் ஆக்சுவலி வெரி சிம்பிள் பாயிண்ட். நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் கரெக்டு, ஆனால் முக்கியமான பாயிண்ட்டு that child did not get attention enough from the parents. அதான் பாயிண்ட். நீங்கள்லாம் உங்கள் அப்பா அம்மாட்டேருந்து எக்ஸப்ட் 1-2 பேர் தவிர எவ்வளோ அட்டென்ஷன் கிடைக்குமோ அது கிடைக்கல, அதை யூ ஆர் எக்ஸ்பிரஸிங் இட். தட் இஸ் அ பாயிண்ட். யாராச்சும் குழந்தை இருக்குன்னா அவங்க என்ன கவனிங்கன்னு சொல்கிறாங்க, எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க, அதான் அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் அ சயின்ஸ் பிகைன் எவ்ரி திங். இதில் எழுதாதவங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ரொம்ப நல்லா பார்த்துக்காங்கன்னு அர்த்தம். Okay, now 1 second please. You can go to the, I will pass the slide, you can go to the YouTube and you can see there are 14 videos in Journey of Man. Journey of Man போட்டு சர்ச் பண்ணீங்கன்னா கூகுளில் 14 வீடியோஸ் நம்ம இருக்கும். அதில் ஒரு வீடியோவில் they will visit India. I will try to explain in a very short moment. Finally, I will also give a conclusion. On the ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காலேருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே ஒரு ஆஃப்ரிக்கா ஆக்சுவலாக உங்களோட லெஃப்டில் இருக்கிறது, ரைட்டில் இருக்கிறது ஆஸ்திரேலியா. ஆஃப்ரிக்கா ஆரம்பித்து அப்படி வரிசையாக இடத்துல இருக்குது ஆரம்பம். A scientist in the US wants to know how the human being are spreaded. இந்த உலகம் எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு, எப்படி ஏன் கலர் வேறு வேறு கலரில் இருக்காங்க, ஒவ்வொருத்தருக்கும் கண் ஒரு கலரு, ஸ்கின் ஒரு கலரு, முடி ஒன்று ஒரு மாதிரி இருக்குது, ஒருத்தர் டாலாக இருக்காங்க, ஷார்ட்டாக இருக்காங்க,
கண்ணு வேற சொல்லிக்கிட்டு இதெல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டாரு. அதுக்கு என்ன செய்யணும் அவர்? அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இந்த உலகத்தை தோன்றிருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் ஒரே ஒரு சம்பந்தம் தான். என்ன சம்பந்தம்? அவங்களும் மனுஷன், நம்மளும் மனுஷன். அவங்க 2 பேருக்கும் நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. அது என்ன இருக்கும்? என்னது? ஜெனடிக். கிட்டத்தட்ட பாயிண்ட் வந்துட்டாங்க. பிளட் இருக்க டிஎன்ஏ அவங்க நம்மளுக்கும் அவங்க. ஓகே, இப்போ அவர் முடிவு பண்ணிட்டார் டிஎன்ஏ அனலைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. யார்கிட்ட அனலைஸ் பண்ணார்? அடுத்த பாயிண்ட், யார்கிட்ட அனலைஸ் பண்ணல. ஸோ அவர் கேள்விப்பட்டிருக்காரு, ஆஃப்ரிக்காவில் ஒரு சின்ன குரூப் இருக்காங்க, 5000 people. தே டோன்ட் கெட் மேரிட். அவங்க பேர் பர்சியூஷன் நம்ம ஒரு பேர், எக்ஸாக்டாக ட்ரைப் நேம் மறந்துட்டேன். அந்த ட்ரைப் many years they don't get married. நம்ம அந்தமான் நிக்கோபார்ல இருக்காங்கல்ல இந்த ட்ரைப், அதே மாதிரி அவங்க வெளியில் வர மாட்டாங்க, அவங்களுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட பிளட் எடுத்து பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அவர் போகிறார். he goes to Africa, takes the blood and takes the DNA out. அந்த டிஎன்ஏல பார்த்தா ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன், it passes from man to man. அதனால தான் மேன்ற வார்த்தை எழுதி வச்சிருக்காரு. ஏன் உமன் வைக்கலன்னா, இது மென்னுக்குள்ள ஒரு ஆண்லேருந்து இன்னொரு ஆணுக்கு போயிட்டே இருக்கு, ஜெனரேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன். ஸோ அதான் மார்க்கர்னு எடுத்துக்கிட்டார். அதான் மார்க்கர். அந்த மார்க்கை எடுத்து வச்சுட்டார். எடுத்து வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சிட்டார் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியாக ஸ்கேன் பண்ணுறாரு. ஸ்கேன் பண்ணி முடித்த பிறகு அவரோட கன்க்ளூஷன், the people started from Africa by walk, they went to Australia by walk. அப்படின்னா கிளம்புனவங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு உயிரோட போய் சேரல. கிளம்புனவங்களோட 2வது ஜெனரேஷன் 3வது ஜெனரேஷன் உயிரோட போய் சேர்ந்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் they returned. they don't know why they started. ஒருவேளை சூரியன் நாங்கள் துவைக்கிறதா கடவுள் நினச்சிட்டு போயிருந்தாங்களான்னு தெரியாது நமக்கு, இல்லைன்னா டிசீஸ் எதுவும் இருந்துச்சான்னு தெரியாது, ஏதோ ரீசெண்டாக போனாங்க. நெக்ஸ்ட் தே கேம் த்ரூ இந்தியா, தே வென்ட் டு பாகிஸ்தான், அப்படியே ரஷ்யா, தென் இட் வென்ட். ஆல் த கலர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் சேஞ்ச் ஒன்லி few thousand years before. கலர் ஐ எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும். இது ஒன்று. 2வது பாயிண்ட், இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். 2, 3. those days they did not get food much, so while walking they eat lot and they keep it for many days. அதனால தான் நமக்கு யங்கர் ஏஜ்லேயே டயபெட்டிக், கேன்சர், இது மாதிரி நிறைய டிசீஸ் வருது. அப்படின்னா என்னன்னா, கிடைச்சதை இமீடியட்டாக சாப்பிட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கிற கெப்பாசிட்டி நம்மள்ட்ட இருந்துச்சு. அதனால ஆனால் அப்போ வாக் பண்ணாங்க, இப்போ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துருக்கோம். அப்போ அவங்க நடந்துகிட்டே இருந்தாங்க, சாப்பிட்டாங்க, சரிச்சிச்சு. இப்போ calorific value we are eating and we don't do, because many of you, your generation before, people might have worked in the field. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜெனரேஷன் இருக்கலாம், இல்லை செகண்டு, தேர்டு, மேக்ஸிமம் இவ்வளோ தான் இருக்க முடிய சான்ஸ் இருக்கும். இல்லை 4th ஜெனரேஷன் சில பேர் ரொம்ப லக்கி பீப்புள் இருக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே வேலை செஞ்சாங்க வயலில் வேலை செஞ்சு சாப்பிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு உட்காந்து லேப்டாப்பு, புக்கு, டேபிள், நடக்கிறது கூட கிடையாது. இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும்? This is the second point. Third point is very important. அப்போ நான் சொன்ன ஸ்டோரியோட கன்க்ளூஷன் என்ன? ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து தான் நம்ம மூதாதையர், நம்ம எல்லாரோட 4 fathers ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து தான் வந்திருக்காங்க. அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் we are all related. இதுதான் உண்மை. Genetically, I don't know the community, I don't want to name the community in Madurai. They've taken the DNA, exact match is there between Africa and the particular community. Australia, Pakistan, Russia, everywhere, the gene which the mark is there, everywhere the mark is there. Spread another, they have done scientifically. Okay. Now I go to the next slide. Probably how many of you know this person? Dr. Salim Ali, ornithologist. In India, he is the father of ornithology. Initially, he is the hunter. Hunter na avara Bombay la avara paravela suttu saaptundaanga. Suduvaru saaptararu. He has become, idha vachi da andha Endran padam eduthaanga. இவரோட புக்கு இட்ஸ் இன் லைப்ரரி. நீங்கள் லைப்ரரி போனீங்கன்னா சலீம் அலி ஆர்னித்தாலஜி புக் இருக்குது. எல்லா பேர்ட்ஸும் ஆகிடும். when you walk, try to observe the bird. Each bird has a meaning.
பேர்டு மட்டும் இல்லைன்னா இந்த உலகத்தில் இந்த உலகம் இனிட்டாக இருக்கும். அதனால நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, இந்த மனுஷனுக்காக இந்த உலகம் இல்லை, நம்ம எல்லாரும் இருந்தால் தான் உலகம் இருக்கும். இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ஏன் ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட். யூ கேன் ஆல்சோ டீச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பார்த்தோன்னே இது இந்த பேர்டு சவுண்ட்லேருந்து சொல்ல உங்களுக்கு பழகிங்க. there is some marks are there. We have some group from forest office. Somebody will come every year. Census வருவாங்க, அப்போ நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். Morning we start around 6 o'clock. We finish it by 9 o'clock and Sunday நீங்கள் காலைல 6 மணிக்கு இங்கே இருக்கும். அவனா பார்த்துங்க, வீட்டில் திரும்பிடும். நீங்கள் என்ன ஏன் கேட்டிங்கன்னா சண்டே அன்றைக்கி தான் அமைதியாக இருக்கும், பேர்ட்ஸை பார்க்க முடியும், சத்தம் இருந்தால் போயிடும். Now, how many of you know this TED Talks? இதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, பார்த்துருக்கீங்க? ஒருத்தர் மட்டும்தான். ஸோ ப்ளீஸ் ஹியர் ஆஃப்டர் கோ டு த கூகுள், put the TED Talk, TED TED Talk பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் பார்க்கலாம், காமெடியாக இருக்கலாம், இல்லை எது வேணா இருக்கலாம். ஈவன் ஷாருக் கான், எவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆக்ட்ரஸ், ஃபேமஸ் பீப்புள், ஃபேமஸ் சயின்டிஸ்ட், தோஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இதில் கூட பார்க்கலாம். இட் இஸ் a US based and only few minutes, ஒரு 5-10 minutes தான் இருக்கும். லீடிங் பீப்புள் given talk in TED Talk. லிசன் பண்ணுங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் லிசன் பண்ணுவாங்க. That's a point I would like to convey this. So you listen. இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் லிசன் பண்ணால் உங்களுக்கு அசைன்மெண்ட் கொடுக்கும். அசைன்மெண்ட்ஸ்னால் இந்த காப்பி அடித்து எழுத அசைன்மெண்ட்ஸாக கொடுக்காதீங்க. நோ யூஸ். புக்கில் இருக்கிற காப்பி அடித்து எழுதுறதுக்கு ஜெராக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். சாரி, நாட் ஜெராக்ஸ், ஃபோட்டோ காப்பி. ஸோ ஜெராக்ஸ் இஸ் a company name. Yeah, we have to use the right word, photocopy. Okay, now I'm going to run through the slides faster. Now we are going to the subjects. Types of IPR: patent, you know, understanding the importance of patent, trademarks, design, copyright, integrated circuits, GI, then plant varieties and farmers right. Whenever there is a break irukkaja nikadula adu illaya 4:30 will over. Okay, முடிச்சது. 4:25 க்கு எனக்கு சொல்லுங்க. டைம் என்ன ஆகுது? 25 க்கு சொல்லுங்க. I will finish it. So இன்னொரு 20 மினிட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுமா? மேடம் ஃபோன் எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு எதையும் பார்க்க கொஞ்சம் 20 மினிட்ஸ் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. இப்போ தான் சப்ஜெக்ட் போகணும். இதுவரையும் ஜென்ரலாக அவுட்லைன் கொடுத்தனா, when you go to students, if you start in the beginning itself, definitely they will get bored. இப்போ உங்களுக்கு இங்கே உட்கார வச்சுன்னா எத்தனை பேர் தூங்குனீங்க? நான் எல்லாரையும் பார்த்து தான் இருந்தேன். ஒரு 4-5 பேர் தூங்கிட்டீங்க, 2-3 பேர் ஃபோனை பார்த்தீங்க. ஆனால் நம்ம மட்டும் எதிர்பார்க்குறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அட்டென்டிவாக இருக்கும். சில பேர் இங்கே இருந்தீங்க ஃபிசிக்கலாக, வேற எங்கே இருந்தீங்க. இதே தான் உங்கள் கிளாஸ்லேயே ஆகும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பிரேக் பண்ணி தான் ஆகணும். அவங்க அட்டென்ஷன் இல்லைன்னா கொண்டு வரணும். சத்தம் போட்டு பிரோஜனம் இல்லை. யுவர் ரிலேஷன் வில் பி ஸ்பாயில். யூ கீப் த ஹார்மனி. Definitely the student will have some lot of problem. Particularly 18 to 20 years is a very difficult age to pass. நம்ம எல்லாருமே அந்த ஏஜை பாஸ் பண்ணி தான் இருக்கோம். It's very difficult to handle for the youngsters the age related issues. அதை பாஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தான் அவங்கள கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம், மோட்டிவேட். We should not interfere their personal விஷயத்தில் நம்ம ஜென்ரலாக இன்டர்ஃபியர் பண்ணக்கூடாது. There is a limit because they almost like adult. 18 years cross பண்ணிட்டாங்கன்னா adult we cannot if we cannot go and ask some personal questions unless they say to us. Mentor பண்றப்பையும் we cannot ask some technical. So all this you will develop during as a here. Generally students have a lot of problems, நிறைய issues ஓட வராங்க. So if somebody is behaving very bad, that means their personal life in the home is not very good. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் you give attention to them. Definitely you can change. We have seen in my 18 years of here, we have seen people who are very bad, they went to the different level. That particularly you can see in the boys. Girls lab always they do better. Sometimes they go up and down. But boys suddenly they go up, suddenly they go down. All this will happen because they cross this
difficulties. So when you teach, you have to give a break to them, you go with them, and they should understand that you are there. Yeah. So we are not asking to give any questions. Questions கொடுத்து பழகாதீங்க. Questions கொடுத்தா டைரக்டா கொடுக்காதீங்க. Indirectly there is option. You ask them to take their notes. அதிலே questions வைங்க. Test வைங்க. There are people, lot of people. எழுதவே முடியாதவங்க, எழுதாதவங்களா இருக்காங்க. அதை பத்தி கவலைப்படாதவங்களா இருக்காங்க. சார் தெரியும் சாருக்கு நாங்கள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு அலோவ் பண்ண முடியல. அதை பற்றி கவலையே பண்ணல. நம்மள தான் கண்ணீர் விட்டுருப்போம். நம்ம தான் கண்ணீர் விட்டு அவனை பார்த்து இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஸ்டூடெண்ட் கேட்ஸ் போகிற எங்களுக்கு டெல்லியிலேருந்து வந்த பையன், அதேமாதிரி ஒரு பையன் இருக்காங்க. ஹாஸ்டலில் போய் படுத்து தூங்கிடுவான். டெல்லியிலேருந்து வந்தவன் அவனும் மாறி இப்போ பெரிய பொசிஷன் இருக்கணும். பீப்புள் ஆர் தேர் டிஃப்ரெண்ட். ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோன்னா, ஒரு ஃபேக்கல்டி பேஜ் இல்லை, ரிசைன் பண்ணி போயிட்டார். அவர் சாஃப்ட்வேர் டிபார்ட்மெண்ட்டு. அப்போ காலேஜுக்கு அப்போ ஒரே ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் பாய்ஸ் படித்தாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்பெஷல் செக்ஷன் வைக்க சொல்கிறார் பிரின்ஸிபல், வைக்கிறாங்க. இவன் ஃபெயில் ஆகிருக்கான் நிறைய பேர். இவனை கூப்பிட்டு ஸ்பெஷல் செக்ஷன் வச்சு படிக்க வச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஃபோன் அடிக்கிறானோ என்னென்னா, இல்லை அப்போ படிக்கிறப்ப கேட்டிருக்கான், என்னடா படிக்கலன்னா என்னடா செய்யணும், படிக்கலன்னா ஒருத்தனோட எம்எல்ஏ ஆக போகிறான். சரி இவனை படிக்க வச்சு பாஸ் பண்ணி அவன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி போயிட்டான், ஏதோ போயிட்டான். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஃபோன் அடிக்கலாம், எங்கே இருக்கானா, யூஎஸ்ல. சார் எப்படி காலேஜ், நம்ம காலேஜ் நல்லா இருக்கா இல்லை அப்படியே தான் இருக்கா? ஏய் நீ முதல்ல பேசாமல் ஒழுங்காக பேசு, நீ ஒருத்தராட எம்எல்ஏ ஆகிறேன்னு சொல்லி ஒழுங்காக படிக்காம இருந்தா நாங்கள் தான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்து ஒன்றை படிக்க வச்சு ஒன்றை இப்போ பெரிய ஆகி இப்போ நீ யூஎஸ்ல இருக்க. The students will be like this. அது மாதிரி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மலேசியாவில் இருந்து திடீர்னு கால், மலேசியாவில் இருந்து கால் உடனே, சார் எதுக்கு ஃபோன் பண்ணேன், இன்றைக்கி தான் சார் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸாக டீச்சராக போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ தான் சார் எனக்கு புரியுது ஒரு டீச்சர் பண்ணுற கஷ்டம். போயிட்டு வந்தாலும் உங்களுக்கு தான் ஃபோன் அடிக்கிறேன். கிளாஸில் அங்கே போய் அமைதியாக இருக்குன்னா, ஏன் அமைதியாக இருக்குன்னு எல்லாம் ஒன்றா கற்றுக்கலாம். ஏன் அமைதியாக இருக்குன்னு ஒன்றா எல்லாம் சரி கற்றுக்கலாம். சார் இப்போ தான் புரியுது சார். ஏன்னா அந்த பையன் அந்த கிளாஸில் இங்கேருந்து அங்கே தாவா, அங்கேருந்து அங்கே தாவா அப்படி தவிட்டு இருப்போம். இப்போ டீச்சர் ஆகணும்னா புரியுது. It is a difficult one because we have to understand their problem. It's our duty to take care of them. We have to mentor them. We have to teach them. We have to bring it to next level. Yeah. நம்ம எதுவுமே டீச்சராக அது எதையும் எதிர்பார்த்து செய்கிறதில்ல. செஞ்சீங்கன்னா ஏமாற்றம் தான் வரும். ஆனால் தயவு செஞ்சு நினச்சிக்காதீங்க. We have few lot of cases. I cannot explain that. So now we are going to one by one. Patent is an invention. Invention and discovery is different. Patent is an invention and discovery is something different. You know exactly, which is already existing. I'm discovering it is discovery. Invention is novel, first time. That is different. First thing. Trademark, logo, symbol. KFC, Tata, Toyota. We give a logo, trademark. Coca-Cola, name itself a trademark. It's there. Design. Any material outer look is a design. Yeah. Next is GI. Any material made in many years in the same place is GI. Tanjavur Thattu, Tirupati Laddu, Kashmir saffron, we can go on. Mysore sandal, Kanjivaram silk saree, all GI products. Why we are making? We are going to see. Then trade secret, KFC recipe is one of the secrets. Coca-Cola recipe is also secret. Okay. Inventor, I'm skipping this one. Latin, patent came from Latin. Okay. Now, we take only few one. Amazon. Amazon is A to Z. We can get any product. They convey in the logo. You come to Amazon, you can get any product. Clear? Toyota. They know it's automobile industry. So we can keep going on this. They convey their message. Copyright. I already mentioned about the copyright. Anything this class is recorded, that means it comes under copyright. If you write a poem or kavita, either copyright.
copyright வருது ஆனா ப்ரொடெக்ஷனுக்கு if you want to officially you have to register. There is a procedure, is a stand-up comedy, musical notes, everything comes under copyright. Design. A product outer look is a design. Even if any one of can, not necessarily being engineer, you can have a drawing, then you can have a file application or design. Yeah. GA, Tanjavur Thalayattu Bomma, there are even Tanjavur art plate goes on like this. The reason why its GA is given, yeah, GA product. Particular location in the states. சரி அதனால இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் ராயல்டி கிடையாது. ஓகே குட் க்ளோசர் டு த பாயிண்ட். If Tanjavur Thalayattu Bomma is made here, immediately somebody can from Chennai or from other country cannot make this Tanjavur Thalayattu Bomma and sell it as Tanjavur Thalayattu Bomma. Example, இந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல திருப்பதி லட்டுன்னு போட்டு வித்தாங்க. It's really against GA. Tirupati laddu should be made only in Tirupati and should be sold there. I cannot make a silk saree here and say claim Kanchipuram silk saree. Kanchipuram silk saree should be made only in the region. There is a society will be there. Only they can make and they can put a GA tag. So there will be tourism will be there. The particular people will be benefited. It's a niche market and tradition is safe. There are a lot of points are there. Okay. Mere changes is not invention. ரெண்டு விஷயத்தை சேர்த்துட்டு நியர்பை இங்கே ஒரு இன்ஸ்டியூட்டு இட்லி எடுத்துட்டு இட்லிக்குள்ளே நிறையா இது வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் போட்டுட்டு பேட்டன் பண்ண போயிட்டான். பேட்டன் ஆஃபீஸர் கேட்டாரா, இட்லி நிறைய நாள் ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது, எல்லோரும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம். வெஜிடபிளும் நம்ம ரொம்ப நாளாக செஞ்சுட்டு இருக்கோம், நியூட்ரியன்ஸு உள்ளே இருக்கிறத செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நீங்கள் இதெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டன் கொடுத்துட்டா இனிமேல் எல்லாரும் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்பாங்களா, இன்றைக்கி இட்லி போடவா வேணாமா, காலைல நாளைக்கு முதல் நாளே கேட்கணும் வர அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் உள்ளே போட்டு வைக்கிறது. ஆமாம், தோசை சொல்லலாமா வேணாமா, அதுவும் உங்கள் பேட்டனுக்குள்ளே வருதா, இல்லை நான் எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும். If traditional knowledge or known one cannot be patented. It's very important. So mere rearrangement is not patent or invention. Invention. It's not invention. சைக்கிள் இருக்கு, டேபிள் இருக்கு, ரெண்டையும் சேர்த்துக்கணும். கத்திரிக்கோள் இருக்கு, பல கத்திரிக்கோள் சேர்த்தா ஒரே சேர்த்து கட்டினா நிறைய கிடைக்குது. இட்ஸ் நாட் எ மியர் இட்ஸ் ஒன்லி சம் மாடிஃபிகேஷன். பீஸா அப்போ சண்டை வரும், ஸோ ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணணும். தட் இஸ் அ மெத்தட். திஸ் ஆர் நாட் இன்வென்ஷன், ஜஸ்ட் சம்திங். Okay, I will skip this 2 slides because technically there is a law about legal one. There is a 20 years, that's you should know, otherwise I can skip. Patent is valid for only 20 years. Others are not very, but there is act is there, 1970 act, I already mentioned about that, sections are there. Okay, now IPR comes under Ministry of Commerce and Industry. Why? Everything you make IPR, it should be monetized. You have to get a money. So it should comes under Commerce and Industry. Office is there in Bombay. From there we have Chennai office. Chennai office exclusively after doing all the work it has a GA also. GA special paakran. Calcutta office design paakran. Ella velai pannittu adai. Yen panna. It is giving enhance my job opportunity. It's a face competition. There is a software company in from Japan, Fujitsu. Every day they are filing one patent. Every day they are filing a patent. It's something like a you have a wealth. Patent panna wealth accumulate agum. So imagine. So that company will hire only the people who have a innovative. யார் innovative இருக்காங்களோ அவங்க ஹையர் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா லாக்ஸ் கணக்கில் கொடுக்க போகிறாங்க சேலரி. லாக்ஸ் கணக்கில் யாருக்கு சேலரி கொடுப்பாங்க? படித்து மாப்பா பண்ணி ஒப்பிச்சு கையில் வாங்கி அவங்களுக்கு இல்லை. இந்த பக்கமாக I don't want to name nearby college. Nearby college there is a principal came once sometime and the principal madam said, sir எங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு 75 பேஜ் எழுதாவே பாஸ் பண்ண முடியும். 75 பேஜுக்கும் உள்ளே இருக்க கண்டென்ட்டுக்கும் அந்த காலேஜில் இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு, ஐ டோன்ட் வாண்ட் நேம், தி ரைட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சம்மந்தம் இல்லாமல் நடக்க படிக்குவாங்க. அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் 75 பேஜுக்கும் இதுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்குள்ள இருக்குது. பேஜ் தான் முக்கியம். ஹியர் இன்வென்ஷன் பேஜ் இஸ் நாட் அட் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட். அவுட் ஆஃப் பாக்ஸிங் திங்கிங், கிரியேட்டிவிட்டி, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மனப்பாடம் பண்ணி
மார்க் வாங்கின காலம் போயிடுச்சு. அதை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம சொல்லணும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இஃப் யூ டூ ரிசர்ச் யூ ஹேவ் இட். ஸோ பீப்புள் ஹூ இட்ஸ் நாட் ஜாப் கிடைக்கலலாம் கிடையாது, ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரெடியாக இருக்குது. ஃபியூச்சர்ஸில் எவ்ரிடே ஒன் பேட்டிங் ஃபெயில் பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ எவ்வளோ ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க, எவ்வளோ இன்வென்ஷன் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ ஜாப்பனீஸ் கம்பெனி. வை? பிகாஸ் தே வாண்ட் இன் த மார்க்கெட். எது புது டெக்னாலஜி மாதிரி பிளாக் பண்ணுங்க. ஏன்னா பேட்டன் இஸ் அ பிளாக்கிங் அதர்ஸ். மற்றவங்க டெக்னாலஜி கண்டுபிடிக்க முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி பிளாக் பண்ணுறோம். ஏன் ஐஃபோன்க்கா இல்லை ஐ லேப்டாப்க்கா நம்ம இவ்வளோ ரெடியாக பே பண்ணுறோம்? ஏன்னா டெக்னாலஜி இதனால தான். இது எல்லாமே இன்வென்ஷன் தான். ஓகே, ஃபேஸ் த காம்படிஷன் அண்ட் யூ ஆர் பிகம் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் க்ரௌட். நீங்களும் ஒரு 100ல் ஒருத்தராக இருக்கணும் தான் இதுதான். இல்லை நீங்களும் 100ல் ஒருத்தர் இருக்க மாட்டீங்க, 100 பேரில் ஒருத்தர் 100ஆக இருப்பீங்க. தனியாக இருக்கணுமா இல்லையா அப்படின்றது இதை பொறுத்து தான். நீங்கள் போய் எங்கேயாச்சும் இந்த சிவி கொடுத்தா இமீடியட்டாக கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லணும்னா உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்டும் சரி நம்மளும் சரி அது இன்வென்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நடக்கும். அதுக்கு கிரியேட்டிவ் அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங்னு பிடெக்னே ஐஐடி மெட்ராஸ் புது கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் பிடெக்கில் இது ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணணும். டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணாதாங்க. பில் கேட்ஸ்னு பார்த்தாங்க, அவர் ஒரு வாட்டி சொல்லியிருந்தார். அவங்களோட ஆஃபீஸில் கஷ்டமான வேலையை ரொம்ப இருக்கிறதுல லேசியஸ்ட் பர்சன் இருக்காங்க, சோம்பேறி அந்த வேலை செய்யாமல் இப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க தான் ஷார்ட்டாக முடிக்கிறதுக்கு என்ன வழியை பார்த்து இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு போகணுன்றக்கா கிரிக்கெட் முடிச்சுருவாங்க. கஷ்டமான வேலை இருந்துச்சுன்னா அவங்க கூப்பிடுவாங்க, இந்த வேலை போகணுன்னு பாட்டுவாங்க. அவங்க பார்த்தா கிரிக்கெட் முடிச்சுட்டு சார் முடிச்சுட்டு அந்த வேலை என்னன்னு பார்த்தா ஏன்னா சீக்கிரம் முடிக்கணும்ல, நம்ம அடுத்த கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ பிகாஸ் தே திங்க் கிரியேட்டிவ் திங்கிங். ஓகே, இன்ஸ்டியூஷன் அண்ட் ஐபி கண்டக்டிங் ஐபி செமினார்ஸ், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சொல்லித்தரப்பே தட்ஸ் மேபி பெட்டர். எல்லாரும் ஃபோன் எடுங்க. திருப்பி பேட்டன் சர்ச்னு போடுங்க. பேட்டன் சர்ச் கூகுளில் பேட்டன் சர்ச் போடுங்க. பேட்டன் சர்ச் இந்தியான்னு கொடுங்க. there are a lot of search engines சார், நம்ம இந்தியா லெவல்லே பார்ப்போம். பேட்டன் சர்ச் போட்டுட்டு there is a search வரும். அதில் உங்கள் கீவேர்டு உங்கள் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக சர்ச் கீவேர்டு போடுங்க. now you are going to teach your students. பாருங்க, இதான் நீங்கள் படித்தது. இப்போ பாருங்கள் ரீசெண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேட்டன் இதில் பண்ணியிருக்காங்க. இப்படி டீச் பண்ணுவீங்க, புரியுதா? இதில் உங்கள் கீவேர்டை போடுங்க, உங்கள் சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக இருக்க கீவேர்டை போடுங்க. பேட்டன் சர்ச் இந்தியா கொடுங்க. யூ வில் கெட் ஒன் லிங்க். அதில் யூ வில் ஹேவ் சம் பிளேசஸ் டு சர்ச், டேட்டாபேஸ் சர்ச் வரும். யூ புட் யுவர் வாட் எவர் மேபி டேட்டா மைனிங், இல்லை கெமிஸ்ட்ரியில் சம்திங் ட்ராக், இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஒரு காமர்ஸில் வந்து ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட், எனிவேர் எக்ஸப்ட் தமிழ் இங்கிலீஷ் அவங்க மட்டும் போட முடியாது. அதர் பீப்புள் ஆல் கேன் புட் சயின்ஸு இன்ஜினியரிங் தே கேன் புட், பட் அதர்வைஸ் ஆல்சோ யூ ரைட் புட். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை போடு. வந்துச்சா சார்? உங்களுக்கு வந்துச்சா? பேட்டன் சர்ச்னு ஒரு டேட்டாபேஸ். அதில் யூ ஹேவ் டு புட் த கீவேர்ட். You will get list of patents now. Andisha, யாருக்கு வந்திருக்கு அவங்க மட்டும் சைன் ரைஸ் பண்ணுங்க. மணிவரன், அப்புறம் வேற யாருக்கும் இங்கே லேடி ஸ்டாஃப் யாருக்கும் இருக்கா சார்? மணிவரன் சார், நீங்கள் ஜென்ஸ் ஸ்டாஃப் சார் சொல்லி கொடுங்க சார். வேறு லேடி ஸ்டாஃப் யாருக்கும் இருக்கா? யாருக்கும் இல்லையா? யாருக்காச்சும் ஒருத்தர் பக்கத்துக்கு சொல்லி கொடுங்க, அவங்க சொல்லித்தர சொல்லுங்கள். உங்களை யாரும் இல்லையா? 4 பேர். IPR patent search. You will see list of patents filed recently. So when you teach fundamentals, understand them, ask them to understand, then ask them to read recent patents. அதோருக்கு லிட்ரேச்சரோட ரிசர்ச்சுக்கு அடுத்த லெவல் நல்லா ஞாபகம். ரிசர்ச்சுக்கு மேலே இன்வென்ஷன் இது. ரிசர்ச்லேயும் நியூ இருக்கும். இட்ஸ் ஒன் ஸ்டெப் அஹெட் ரிசர்ச். புதுசாக
சொசைட்டிக்கு யூஸாக இருக்கிறது மட்டும் தான் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணுவோம். நாவல், ப்ராசஸ் நாவல் அண்ட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சொசைட்டி. இந்த 3 விஷயம் இருந்தால் தான் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணுவோம். அப்புறம் மார்க்கெட் கிடைக்கும், ஆனால் அது கிடைக்குமா என்ன பண்ணுவோம். அப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணும். கிடச்சிச்சா? இந்த சைடு கிடச்சிச்சா? வரல. யாருக்கும் இல்லை அந்த பக்கம். ஒருத்தர் யாராச்சும் போயிருங்க சார். யாருக்காச்சும் ஒரு சொல்லிருக்காங்க, அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அப்படியே தெரிஞ்சவங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க பக்கத்தில். இதுக்கு நீங்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி தரணும். நல்லா வச்சுங்க. சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொன்னல கொஞ்சம் பேர் ஸ்லோவாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. ஃபாஸ்ட்டாக கற்றுக்கிட்டு முடிச்சு ஸ்லோவாக நீங்கள் இருக்கவங்க சொல்லித்தரணும். அது ஒரு வகையான டீச்சிங் மெத்தட். நீங்களே எல்லாத்தையும் சொல்லி தராமல் நீங்கள் அவங்கள வச்சு சொல்லி தரணும். ஒருத்தர் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒரு 4 பேர், இந்த 4 பேரை வச்சு மற்றவங்க சொல்லி தரணும். அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் டீச்சிங். ஸோ யூ எம்ப்ளாய் இன் யுவர் கிளாஸ் ஆல் டெக்னிக்ஸ், எல்லா டெக்னிக்ஸையும் பண்ணுங்க. வந்துச்சா? இந்த பக்கம் எல்லாருக்கும் வந்துச்சா? வரல உங்களுக்கு? பக்கத்தில் கேட்டுங்க. உங்களுக்கு வந்துச்சா? செகண்ட் ரோ அது அவங்க பக்கத்தில் சொல்லிட்டாங்க. தெரிஞ்சவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்லிட்டாங்க. Same thing you can do for copyright, you can go for a design. They search பண்ணலாம். நான் பேட்டன்ட் மட்டும் சொல்லிருக்கேன். If you are from arts one, you can go for a design search. Design search பண்ணலாம். Copyright search பண்ணலாம். If you are software people தான் algorithm போலாம்.